लाईट लावतो. झालं. चला, बोर्ड लिहिलेलं दिसतं का? चला, बोर्ड लिहिलेलं दिसतं का? चला, बोर्ड लिहिलेलं दिसतं का? चला, बोर्ड तर आपलं आता हा पिरियोडिक टेबलचा सेकंड लेक्चर आहे. तर याच्यात आपण आता बघूया ते म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा चला दिसतं का बोर्डवरचं बरं? क्लासिफिकेशन ऑफ elements on the basis of EC. EC म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. शॉर्ट मध्ये आपण लिहिलं त्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर on the basis of electronic configuration, electrons they are classified into 4 blocks. पहिला ब्लॉक आहे that is the S block elements. S block elements. S block elements कोणाला म्हणायचं? The elements in which last electron enters into S orbital. Such elements they are called as S block elements. Is it clear? So the elements in which last electron enters into S orbital. S orbital are called as S block elements. S block elements. बघा आता. On the basis of electronic configuration, if the last electron आपल्याकडे 4 ऑर्बिटल्स आहेत सध्या तरी S orbital, P orbital, D आणि F orbitals. If the last electrons enters into the S orbital, then such elements they are called as S block elements. In the modern periodic table, we know very well that vertical columns they are called as groups, and first group and second group they are the S block elements. Group number first and group number second they are the S block elements. We know very well that in the group number first, which elements are present? Hydrogen, then lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So these elements they are present in the first group. Okay, these elements they are called as S block element. S block element मधला हा पहिला ग्रुप झाला. ठीक आहे. आणि ग्रुप नंबर सेकंड, that is also the S block element. In the second group,
elements they are present, they are the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. How many? 6 elements are there. And in the first group there are 7 elements. Is it clear? एक शेवटचा राहिला बघा, cesium नंतर francium, and last one is the francium. So like this, these are the two groups. They are called as s block elements. Is it clear? Because in the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, last electron enters in the s orbital. Therefore these elements, they are having their valence electronic configuration is which contains s orbital 1 electron. In hydrogen, last configuration is 1s1, lithium 2s1, sodium 3s1, potassium 4s1, rubidium 5s1, cesium 6s1, and last one francium, that is 7s1. म्हणजे in short we call it as ns1, where n is the number of corresponding period. N is the number of corresponding period or number of last main cell. N is corresponding, n is equals to number of corresponding period. Number of corresponding period, or this n also indicate the number of main cells they are present in these atoms. Is it clear? Then second group, that is again the s block element. Is it clear? Yes, second group मध्ये जे elements आहेत ते पहिलं आहे बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आणि रेडियम. तर हे तुम्हाला एलिमेंट्स माहित असले पाहिजे. 7 एलिमेंट्स, 6 सेकंड ग्रुप मध्ये 6 एलिमेंट आहेत. तर आता मग हे सेकंड ग्रुप मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं कॉन्फिगरेशन जे आहे ते ns2 आहे. देअर कॉन्फिगरेशन इज द ns2, म्हणजे लास्ट व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, that is ns2. In this case also n is equals to number of corresponding period. Number of corresponding period. For the beryllium, the value of n is the 2. Magnesium, value of n is the 3. For calcium, value of n is the 4. Strontium 5. Beryllium 6. And radium is having n चं व्हॅल्यू 7. म्हणजे रेडियम जो आहे तो कुठं प्रेझेंट आहे पिरियोडिक टेबल मध्ये? 7th पिरियड मध्ये. ठीक आहे. म्हणजे रेडियमच्या ऍटम मध्ये एकूण अशा किती मेन सेल आहेत? हे समजा न्यूक्लियस, तर रेडियम कडे अशा 7 मेन सेल आहेत. 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अशा प्रकारे 7 मेन सेल्स आहेत रेडियम मध्ये. म्हणजे जो ह्या एनचं व्हॅल्यू जेवढं असतं तेवढ्या त्या ऍटम्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये मेन सेल्स प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. आता हे दोन्ही झाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक आहे. आता एस ब्लॉक मध्ये पहिला ग्रुप जे आहे ना, दॅट इज कॉल्ड एज, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स अँड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सेकंड ग्रुपला काय नाव आहे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आता बेसिकली हे दोन्ही ग्रुप जे आहेत दे आर हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स. These both they are highly electropositive metals. Electropositive metals. Why they are called electropositive? Because these metals, means from lithium to radium, all these elements, they are always the electron donor. Always electron donor. Means हे जे elements आहेत ना हे केव्हाच इलेक्ट्रॉन घेत नाहीत. Because their valence cell contains either 1 electron or 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन असेल त्यांच्या व्हॅलन्स सेल मध्ये किंवा 2 असतील. त्यामुळे यांना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूर्ण होण्यासाठी 7 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. त्यांना 7 इलेक्ट्रॉन्स दुसरा कोणते आयटम देणार नाही. त्यामुळे हे जे एलिमेंट्स आहेत ते आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर. इलेक्ट्रॉन डोनेट करून त्यांचं ते ऑक्टेट पूर्ण करतात. त्यामुळं दीज आर कॉल्ड एज हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स. आणि पहिल्या ग्रुपमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं ऑक्सिडेशन स्टेट आपण नंतर बघणार आहोत पुढे. आता हे झाले मेटल्स बद्दल. याच्यावर आपण अजून भरपूर डिस्कस करू शकतो, परंतु इथपर्यंत सध्या ठीक आहे. आणि अजून एक महत्वाचं म्हणजे की यांचं कॉन्फिगरेशन, पहिल्या ग्रुपमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं ns1 आहे आणि दुसऱ्याचं काय ns2. म्हणजे एस ब्लॉक एलिमेंटचं सपोज वी हॅव सीन द जनरल व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन. जनरल
व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन, जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आपण जर पाहिलं या एलिमेंटचं तर ते असणार आहे NS122. This is the general valence cell configuration for S block element. This is the general valence cell configuration for, this is general valence cell electronic configuration of S block element. S block element चं कॉन्फिगरेशन आहे. हे कोणत्या एलिमेंटचं कॉन्फिगरेशन आहे? दिस इज द कॉन्फिगरेशन फॉर S ब्लॉक एलिमेंट. सगळ्या ब्लॉक मध्ये दोनच ब्लॉक आहेत ना, दोनच ब्लॉक आहेत, पहिलं ग्रुप सेकंड ग्रुप, सॉरी एकच या ब्लॉक मध्ये. त्यामुळे यांचं हे दिस इज द जनरल व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स. इज इट क्लिअर? तर आपण याच्यावर अजून सविस्तर सगळं बोलू शकतो, परंतु सध्या इथपर्यंत ठीक आहे. आता दुसरा ब्लॉक जो आहे तो आहे पी ब्लॉक. दुसरा ब्लॉक कोणते आहे? पी ब्लॉक. आता मित्र हो, एस ब्लॉकचे एलिमेंट्स तुम्ही जेव्हा लर्न कराल तेव्हा ते असे टॉप टू बॉटमच लर्न करायचे. म्हणजे हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सिसियम, फ्रान्सियम, असं टॉप टू बॉटमच आपल्याला प्रॉपर्टी डिस्कस करायच्यात नंतर. त्यामुळे ग्रुप नंबर फर्स्टचे एलिमेंट्स तुम्हाला असे टॉप टू बॉटमच लर्न झाले पाहिजे. पहिला हायड्रोजन, दुसरा लिथियम, तिसरा सोडियम, अशा प्रकारे. शेवटचा आहे फ्रान्सियम पहिल्या ग्रुप मधला, आणि दुसऱ्या ग्रुप मधला पहिला बेरिलियम, बेरिलियम पासून लास्ट वन रेडियम पर्यंत. तर हे ग्रुप एलिमेंट जे तुम्हाला असे टॉप टू बॉटमच आले पाहिजे. ठीक आहे. दुसरा ग्रुप आहे, दुसरा ब्लॉक आहे याच्यामध्ये, ते म्हणजे पी ब्लॉक. पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दुसरा कोणता ब्लॉक आहे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. आता पी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये, पी ब्लॉक मध्ये सगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत मित्र. याच्यामध्ये मेटल्स तुम्हाला पाहायला मिळतील, याच्यात तुम्हाला नॉन मेटल्स पाहायला मिळतील, याच्यात तुम्हाला इनर्ट गॅस एलिमेंट्स पाहायला मिळतील, यात तुम्हाला मेटल्स सुद्धा पाहायला मिळतील. म्हणजे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक हा असा ब्लॉक आहे की ज्यामध्ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनर्ट गॅस एलिमेंट्स, सगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. ठीक आहे. तर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहिलं तर डेफिनेशन, व्हॉट इज मीन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स? सी, डेफिनेशन काय असेल मग पी ब्लॉक एलिमेंट्सचं? कोणाला म्हणायचं पी ब्लॉक एलिमेंट्स? Definition is very clear. If the last electron enters in the p orbital, then it is called as p block element. Then it is called as p block element. Simple definition, very easy definition. If the last electron, now we can say the elements, or we can write here the elements in which last electron, the elements in which last electron enters into p orbital, underline it, p orbital, then called as then the element called as, or we can write like this, elements in which last electron enters into p orbital called as p block element. Simply you can write here called as p block elements. Is it clear? Very simple definition. आता बघा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहिला पॉइंट झाला डेफिनेशन. दुसरा पॉइंट याच्यामध्ये तो म्हणजे आहे सेकंड पॉइंट, दॅट इज सेकंड, वी कॅन राईट हिअर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द डेफिनेशन. दुसरा पॉइंट आहे that is we can say their position in the periodic table, position in the periodic table. periodic table मध्ये कुठे प्रेझेंट आहेत हे? ऑफकोर्स दिस इज मॉडर्न periodic table. मॉडर्न periodic table मध्ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कुठे प्रेझेंट आहेत? फ्रॉम ग्रुप नंबर. आता इन द पिरियड्स, पिरियड मध्ये पोझिशन कुठे यांचं? इन द पिरियड्स फ्रॉम टू सेकंड पिरियड मध्ये, फ्रॉम सेकंड पिरियड टू पिरियड नंबर 7 इथपर्यंत हे एलिमेंट्स आहेत. अँड इन द ग्रुप त्यांचं ग्रुप मध्ये पोझिशन आपण जर पाहिलं तर फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, all these elements
दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. म्हणजे ग्रुप नंबर 12 पर्यंत जे आहेत दे आर डिफरंट. 13 पासून 18 पर्यंत जे ग्रुप्स मध्ये पोझिशन आहे एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक आहे. म्हणजे आता पी ब्लॉक एलिमेंट सुद्धा जेव्हा तुम्ही केव्हा लर्न कराल तेव्हा असे टॉप टू बॉटम लर्न करायचे. जसं बघा फॉर एक्झाम्पल आता पी ब्लॉक मध्ये कोणते कोणते ब्लॉक्स आहेत. ग्रुप नंबर 13 इथे लिहितो मी. ग्रुप नंबर 13 चे एलिमेंट कोणते. पहिला आहे तो म्हणजे बोरॉन. पहिला कोणता आहे बोरॉन. ठीक आहे. दुसरा ॲल्युमिनियम. थर्ड गॅलियम. फोर्थ इंडियम. देन थॅलियम. तर हे झालं टॉपचं एलिमेंट बोरॉन अँड थॅलियम इज द बॉटमचं एलिमेंट. इज इट क्लिअर. आपण जेव्हा आता प्रॉपर्टी डिस्कस करू तेव्हा सुद्धा आपल्याला असं टॉप टू बॉटमच प्रॉपर्टी डिस्कस करायचे. म्हणजे ग्रुप नंबर 13 मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत दे आर द पी ब्लॉक एलिमेंटचे पहिला ग्रुप आहे. आता ग्रुप नंबर 13 नंतर 14 आहे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आणि लीड. हे तुम्हाला असे एलिमेंट्स पाठ झाले पाहिजेत. त्यानंतर एलिमेंट आहे 15 मधला ग्रुप मधला नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी आणि शेवटचा आहे तो म्हणजे बिस्मथ. शेवटचा कोणता आहे बिस्मथ. आता ग्रुप नंबर 16 ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. व्हेरेज ग्रुप नंबर 17 मध्ये पहिला आहे फ्लोरीन. फार इंटरेस्टिंग एलिमेंट आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. थर्ड ब्रोमीन. त्यानंतर आयोडीन आणि ॲस्टेस्टाईन 80. आणि ग्रुप नंबर 18 जे आहेत ग्रुप नंबर 18 मध्ये पहिला हेलियम आहे की जो पी ब्लॉक मध्ये येत नाही. हेलियम जो आहे तो पी ब्लॉक मध्ये येत नाही. एक्सेप्ट हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन. दीज एलिमेंट्स दे आर द ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर सगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे इथे आता बघा बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम हे जे एलिमेंट्स आहेत अशा प्रकारचे दीज आर द मेटॅलॉइड्स. दे आर द मेटॅलॉइड्स. म्हणजे दीज शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ठीक आहे. जर्मेनियम, टीन वगैरे. इकडचे जे आहेत कार्बन, फॉस्फरस, सेलेनियम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सिजन, सल्फर दे आर ऑल द नॉन मेटल्स. दे आर द नॉन मेटल्स. ॲल्युमिनियम, टीन, बिस्मथ, लीड हे जे आहेत हे इकडचे हे सगळे मेटल. आता इथून इकडे सगळे मेटल्स आहेत पिरियोडिक टेबल मध्ये. गॅलियम, टीन, लीड, बिस्मथ हे जे आहेत पी ब्लॉकचे हे एवढे आहेत प्युअर मेटल्स. त्यांच्याकडे मेटॅलिक स्ट्रेंथ आहे. हे जे लाईनवर ड्रॉ केलेत मी हे लाईनवरचे हे दे आर द कॉल्ड एज मेटॅलॉइड्स. बोरॉन म्हणजे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम, गॅलियम आणि अँटीमनी दे आर द मेटॅलॉइड्स. ठीक आहे. पोलोनियम हे सगळे मेटल्स आहेत मग इकडचे सगळे. आणि हे कार्बन, नायट्रोजन, फ्लोरीन हे सगळे दे आर द नॉन मेटल्स. इज इट क्लिअर. सो दिस इज अबाउट वी कॅन सी द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यांचं पोझिशन. आता पी ब्लॉक मध्ये पहिला ग्रुप जो आहे बोरॉन. बोरॉन फॅमिलीमध्ये एलिमेंट जे आहेत बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम. ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स याच्यात पहिलं आहे बोरॉन. बोरॉनचं फॅमिलीमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत यांचं जनरल व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन, जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे फार महत्वाचे. ते आहे NS2NP3 सॉरी NS2NP1. NS2NP1 म्हणजे कसं त्यांच्या एस ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि पी ऑर्बिट मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. बोरॉन मध्ये पण तेच कॉन्फिगरेशन आहे, ॲल्युमिनियम मध्ये पण तेच, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम मध्ये पण. म्हणजे ह्या ग्रुप मध्ये जेवढे एलिमेंट्स आहेत ग्रुप नंबर 13 मध्ये यांचं कॉन्फिगरेशन काय NS2NP1. म्हणजे यांच्या व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत.
ठीक आहे. त्यानंतर आता ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14चं जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते असेल NS2. एस ऑर्बिटल तर प्रत्येकामध्ये फुलफिलच आहे. आता आपण यांना पी ब्लॉक का म्हटले, कारण यांच्यामध्ये लास्ट ऑर्बिटमध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल मध्ये एंटर झालाय. म्हणजे बोरॉन मध्ये पहिला इलेक्ट्रॉन जो आहे, बोरॉन मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे ती पी सबसेल मध्ये गेलाय. त्यावर बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट दॅट बिलॉंग्स इन द पी और पी ब्लॉक. त्यानंतर मग बोरॉनच्या पुढे जो आहे तो कार्बन आहे 14 ग्रुपमध्ये, त्याचं कॉन्फिगरेशन असेल NS2 NP2. या ग्रुपमध्ये जेवढे इलेमेंट्स आहेत त्यांचं व्हॅलन्स सेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील. एस मधले 2 आणि पी मधले 2, NS2 NP2. ठीक आहे. अशा प्रकारे ग्रुप नंबर 15चं कॉन्फिगरेशन काय असेल, ते असेल NS2 NP3. व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतील 5. व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील, देअर विल बी द 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स असतील ग्रुप नंबर 15च्या व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये. ग्रुप नंबर 16 मध्ये व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील, ते असतील NS2 आणि NP4, म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स. NS चे 2 आणि NP चे 4, NS2 NP4. त्यानंतर ग्रुप नंबर 17 हा इंटरेस्टिंग ग्रुप आहे, हा हॅलोजन्स. त्याला आपण काय म्हणतो, हॅलोजन्स. तुम्हाला जर असेल दिसत तर बघा, ग्रुप नंबर 17 दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द हॅलोजन्स. द एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड ॲज हॅलोजन्स. ठीक आहे. आणि ग्रुप नंबर 16 जे आहेत दे आर कॉल्ड ॲज चॅल्कोजन्स. ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड ॲज चॅल्कोजन्स. दे आर कॉल्ड ॲज चॅल्कोजन्स. ठीक आहे. आपण अजून लर्न करणार आहोत नंतर टॉपिक्स, जेव्हा आपण असं पुढे पुढे जाऊ. सध्या फक्त तुम्हाला हे कॉन्फिगरेशन महत्वाचे समजणं. त्यानंतर याचं कॉन्फिगरेशन आहे NS2 NP5. व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन मग याच्या, 7 इलेक्ट्रॉन्स. व्हेरएज ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 ला आणखी दुसरं काय नाव आहे, दॅट इज द इनर्ट गॅस एलिमेंट. इनर्ट gas elements, they are non-reactive elements. These are the non-reactive elements because their valence orbit मध्ये बघा कॉन्फिगरेशन काय येतं, NS2 NP6. This is very interesting configuration. This is the role model configuration for the remaining all elements because their valence orbit contain 8 electrons. How many? 8 electrons. And how these are 8 electrons? S orbital चे 2 इलेक्ट्रॉन आणि P चे 6 इलेक्ट्रॉन्स. अशा प्रकारे याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेप्ट हेलियम, एक्सेप्ट हेलियम फ्रॉम निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन पर्यंत सगळ्याच्या व्हॅलन्स ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 8 इलेक्ट्रॉन्स. आणि हे 8चा नंबर केमिस्ट्रीमध्ये फार महत्वाचा आहे मित्र. 8 म्हणजे ऑक्टेट. 8 म्हणजे काय, ऑक्टेट. म्हणजे या ग्रुपमध्ये जेवढे एलिमेंट आहेत, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, यांच्या मध्ये टेंडन्सी ही असते की त्यांचं कॉन्फिगरेशन जवळच्या इनर्ट गॅस एलिमेंट सारखं असलं पाहिजे. मग त्यासाठी ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन देतात किंवा घेतात किंवा शेअर करतात, म्हणजेच बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे झालं. आता हे झालं याचं कॉन्फिगरेशन. आता जसं आपण एस ब्लॉकचं कॉन्फिगरेशन लिहिलं होतं, एस ब्लॉकचं आपण काय लिहिलं कॉन्फिगरेशन, जनरल कॉन्फिगरेशन NS1 NS2. तसं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंटचं जनरल व्हॅलन्स कॉन्फिगरेशन काय येईल बरं, कोण सांगतं? पी ब्लॉक एलिमेंटचं, फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट तिथे लिहितो मी. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द जनरल, जो काही नंबर असेल तो लक्षात ठेवा, 3 नंबर. जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. आता पी ब्लॉक एलिमेंट सगळ्या एलिमेंटचं कॉन्फिगरेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट जेवढे आहेत त्या सगळ्यांचं कॉन्फिगरेशन थोडस व्यवस्थित लिहितो मी. जनरल व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. कोणते एलिमेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ते काय असणार आहे, दॅट इज द NS2. म्हणजे बघा प्रत्येकामध्ये ग्रुप नंबर 13 मध्ये एस मध्ये 2 आहेत, 14 मध्ये S 2 आहेत, सगळ्यामध्ये NS2 आहे, म्हणून NS2.
आणि एनपी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, सॉरी पी सबसेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, पी सबसेल मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे पहिला एक आहे, 2 आहे, 3, 4, 5, 6 म्हणजे NS2 NP 1 2 6. तर हे झालं त्यांचं जनरल व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक आहे. तर एमसीक्यू क्वेश्चन येऊ शकतो एखाद्या वेळेस, व्हॉट इज द जनरल व्हॅलन्स सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर तुम्हाला करेक्ट आन्सर पिकअप करता आलं पाहिजे त्यातून. ठीक आहे. त्यातलं एक आन्सर हे करेक्ट असेल कुठलं तरी. ठीक आहे. यात काय अडचण कोणाला इथपर्यंत. चला आता बघा, हे झालं पी ब्लॉक बद्दल. तसं आपल्याला अजून सुद्धा बरंच डिस्कस करता येईल याच्याबद्दल, परंतु आज आपण एवढं थांबूया पी ब्लॉक मध्ये. पुढचा ब्लॉक आहे तो म्हणजे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आता डी ब्लॉक एलिमेंटची गोष्ट फार महत्वाची आहे. इथपर्यंत तुम्हाला डेफिनेशन लर्न केले असतील. तुम्ही याच्या नोट्स ज्या आहेत, हा व्हिडिओ पॉज करायचा आणि याच्या नोट्स तुम्ही नंतर लिहून घ्यायच्या ह्या. ठीक आहे. दुसऱ्या काही वेगळ्या नोट्स याच्यामध्ये अजून वेगळ्या द्यायची गरज नाही तुम्हाला. नोट्ससाठी बाकी पुस्तक आहेच, आणि जेवढं मी आता टॉपिक मध्ये घेणार आहे ते तुम्ही व्हिडिओ पॉज करायचं, बोर्डवर जेवढं दिसतं ते लिहून घ्यायचं. तुमच्यासाठी एक वेगळी तुम्ही नोटबुक तयार करायची आता. ठीक आहे. हे सगळे आपण जे घेतोय ते अत्यंत महत्वाचे आहे. याच्यापेक्षा अजून आपण कमी घेऊ शकत नाही, किंवा हे एवढं तुम्हाला आलंच पाहिजे. हे सगळं मिनिमम आहे. ठीक आहे. इथून तुमचं केमिस्ट्री सुरू होणार आहे आता हळूहळू. तर तुम्ही एक वेगळं नोटबुक तयार करा आणि अभ्यासाला लागा आता. सर ठीक. आता पुढचा ब्लॉक जो आहे मित्र, तो आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पुढचं कोणतं आहे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्सचं डेफिनेशन फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे. बघा तिसरा ब्लॉक कोणतं आहे, दॅट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हॉट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेशन. पहिला पॉइंट, डेफिनेशन काय असेल यांची. याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी, that is the definition of d block elements. What is the definition for a d block element? The elements in which last electron enters into n-2. आता बघा इथपर्यंत आपण सरळ सरळ एस साठी आपण काय म्हणलो, एस ऑर्बिटल. आपण पी साठी काय म्हणलं, पी ऑर्बिटल. पण इथं आता आपल्याला नुसतं आपण डायरेक्ट असं डी ऑर्बिटल लिहू शकत नाही. असं आपण डायरेक्ट असं लिहू शकत नाही. कसं बघा इथं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल कॉल्ड ॲज डी ब्लॉक एलिमेंट. एलिमेंट्स असं आपण लिहू शकत नाही. डायरेक्ट आपण आता डी ऑर्बिटल लिहू शकत नाही. का लिहू शकत नाही, त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो मी आता. तर हे डी ऑर्बिटल डायरेक्ट आपण लिहू शकत नाही. आपण एस मध्ये लिहिलं असेल. आपण एस मध्ये काय लिहिलं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. पीचं पण आपण तसंच लिहिलं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी ऑर्बिटल. परंतु या ठिकाणी डी लिहिताना तुम्हाला इथं ब्रॅकेटमध्ये n-1 डी ऑर्बिटल असं पुटअप करावं लागेल. हे का पुटअप करावं लागेल, याच्या मागे रिझन आहे, ते सांगतो पहिलं. फॉर एक्झाम्पल, डी ब्लॉक मध्ये पहिला एलिमेंट जो आहे तो स्कॅन्डियम आहे. पहिला एलिमेंट कोणता आहे, स्कॅन्डियम. आता मला सांगा बरं, स्कॅन्डियम कोणत्या पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे. कारण त्याचं पिरियड मधलं पोझिशन हे इंडिकेट करणार आहे की स्कॅन्डियम कडे मेन सेल किती आहेत. ठीक आहे. स्कॅन्डियम कोणत्या आहे पिरियड मध्ये सांगा बरं मला, कोण सांगतं. चला आवाज येतोय का माझा. स्कॅन्डियम कोणत्या पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे. नाही. हा येस आता आलं आन्सर करेक्ट. 4, दॅट इज द 4th पिरियड मध्ये आहे. म्हणजे तुम्हाला हे समजलं पाहिजे बघा मित्र हो, की एखादा एलिमेंट कोणत्या पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे. जर त्याचं पिरियड मधलं पोझिशन समजलं की तुम्हाला त्याच्यामधलं मेन सेल्स पोझिशन समजतात.
म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल हा स्कॅन्डियमचं न्यूक्लियस आणि ह्या स्कॅन्डियमच्या अशा मेन सेल्स 4, 2, ही तिसरी मेन सेल आणि ही चौथी मेन सेल. अशा प्रकारे स्कॅन्डियम कडे किती मेन सेल झाल्या? 4 मेन सेल झाल्या. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? मग आता 4 मेन सेल आहेत. मग आता याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे स्कॅन्डियमचं? ते कॉन्फिगरेशन आहे बघा, इथं लिहितो मी पुढे. कॉन्फिगरेशन काय आहे स्कॅन्डियमचं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. 4s2, 3d1. आता बघा इथं तुम्हाला गंमत काय असेल की इथं आपण काय लिहिलंय? 3d1 लिहिलंय, म्हणजे डी ऑर्बिटल जो आहे तो कोणत्या मेन सेल मधला आहे? थर्ड मेन सेल मधला आहे. कोणत्या मेन सेल मधला आहे? तो थर्ड मेन सेल मधला डी ऑर्बिटल आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली याच्याकडे 4 मेन सेल आहेत. यांचं व्हॅल्यू 4. मग याच्यामध्ये इन दिस एलिमेंट द व्हॅल्यू ऑफ एन काय असेल? जर हा फोर्थ पिरियड मध्ये असेल तर यांचं व्हॅल्यू काय असेल? 4 असेल. मग जर यांचं व्हॅल्यू 4 असेल तर इथं चौथ्या मेन सेल मधला डी ऑर्बिटल प्रेझेंट जो आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जात नाहीये. इलेक्ट्रॉन कुठे जात आहेत? 3D मध्ये. म्हणून इथं लिहायचं n-1 डी ऑर्बिटल. म्हणून काय लिहायचं? आता इथं फोर्थ सेल मधला 4s आहे, 4p आहे, 4d आहे, 4f आहे आणि थर्ड सेल मध्ये 3s, 3p, 3d अँड 3d, 3s, 3p, 3d, 3d पर्यंत असते प्रेझेंट. ठीक आहे, आणि 2s आणि 2p, इथं 1s. ही पोझिशन आपण शिकलोय ऍटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये. तर याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन जो एंटर होतोय तो 3D मध्ये एंटर होतोय. आणि हा 3D कोणत्या सेलमध्ये आहे? हा 3D आहे थर्ड मेन सेलचा. हा कोणत्या सेलचा आहे? थर्ड मेन सेलचा. त्यामुळं आपल्याला इथे लिहायचं n-1 डी ऑर्बिटल. इज इट क्लिअर? म्हणजेच दॅट इज कॉल्ड एज लास्ट बट वन सेल, दॅट इज कॉल्ड द पेनल्टिमेट सेल. दॅट इज कॉल्ड द पेनल्टिमेट सेल और लास्ट बट वन. पेनल्टिमेट सेल म्हणजे लास्ट बट वन, म्हणजे शेवटून दुसरी सेल. शेवटून ही पहिली सेल झाली आणि शेवटून ही दुसरी सेल, म्हणजे लास्ट बट वन ऑर्बिट मध्ये त्या मेन सेल मध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर होत असतो. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज n-1 डी ऑर्बिटल. ठीक आहे, तर हे असंच असतं प्रत्येक ठिकाणी. आता पी मध्ये असं नाहीये, तुम्ही नंतर पहा घरी. आता तुम्ही सध्या घरीच आहात, तसं तर तुम्ही आता काय करा, क्लास झाल्यानंतर कोणताही एक पी ब्लॉकचा एलिमेंट घ्या, त्याचं पिरियड मधलं पोझिशन पहा आणि पिरियड मधलं पोझिशन पाहिल्याच्या नंतर तुम्हाला एनचा नंबर समजेल आणि त्या एनचा नंबर एवढ्याच तिथं पी सबसेल मध्ये किंवा पी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर होत असेल. ठीक आहे, दुसरा पॉइंट आहे ते म्हणजे पोझिशन इन द पिरियडिक टेबल. पोझिशन इन द पिरियडिक टेबल. डी ब्लॉक एलिमेंट कुठे प्रेझेंट आहेत पिरियडिक टेबल मध्ये? इन द पिरियड्स, इन पिरियड, इथं पुढे लिहितो इन पिरियड. त्यांचं पिरियड मध्ये पोझिशन काय? पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 4 to 7. फ्रॉम 4 to 7 पिरियड, 4 to 7 पिरियड. अँड इन द ग्रुप्स, इन ग्रुप, आणि ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहेत ते फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12. 3 to 12 पर्यंतचे एलिमेंट्स आहेत. दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक आहे, आता बघा डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हाला लर्न करताना तुम्ही असं ग्रुप वाईज लर्न नाही करायचं. डी ब्लॉकच्या आपण प्रॉपर्टीज लर्न करू त्या अशा हॉरिझॉन्टल लर्न करणार, म्हणजे अक्रॉस द पिरियड आपण लर्न करणार, लेफ्ट टू राईट मध्ये. इज इट क्लिअर? तर लेफ्ट टू राईट तुम्हाला एलिमेंट्स लर्न झाले पाहिजे. आता मग तिसरा पॉइंट जो आहे तो म्हणजे डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये एकूण 4 सिरीज आहेत. 3D सिरीज, 4D सिरीज, 5D सिरीज अँड 6D सिरीज. 6D सिरीज. ठीक आहे, आता 3D सिरीज मध्ये जे एलिमेंट आहेत, 3D सिरीज चे जे एलिमेंट आहेत ते आहेत स्कॅन्डियम पासून झिंक पर्यंत, ऍटॉमिक नंबर 21 पासून ऍटॉमिक नंबर 30 पर्यंत. ठीक आहे, तर यांचं कॉन्फिगरेशन काय आहे? यांचं कॉन्फिगरेशन आहे ते म्हणजे NS2,
n-1 डी, नाही तर असं पण आपण लिहू शकतो ना, यांचं कॉन्फिगरेशन येतं ते म्हणजे 4s2 3d 1 to 10. हे झालं कोणत्या ग्रुपचं कॉन्फिगरेशन, सॉरी कोणत्या सिरीजचं. दिस इज फॉर द फर्स्ट सिरीज, म्हणजे जी 3D नावाची सिरीज आहे त्यांचं कॉन्फिगरेशन झालं हे 4s2 3d1 to 10. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? किंवा तुम्ही याला असं पण लिहू शकता, काय अडचण नाही, ns2 n-1 1 to 10. ठीक आहे. आता हे झालं एस ब्लॉक मध्ये, सॉरी डी ब्लॉकचं पहिलं सिरीज, जास्त आता आपण डिस्कस नाही करणार आहे. आता पुढचं जे पॉइंट आहे ते म्हणजे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये जेवढे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत, ऑल एलिमेंट्स in this block are metals. They are all the metals. They are all metals. And these metals, they are very interesting metals. असे metals आहेत की जे these metals show variable oxidation states. These are the such metals which shows the variable oxidation states. They shows the catalytic properties. They shows different colored salt compounds, colored salt, अशा डिफरंट भरपूर प्रॉपर्टीज आहेत डी ब्लॉकच्या. आपण नंतर टॉपिक लर्न करणार आहोत तेव्हा आपण डिस्कस करू, तेव्हा सगळं आजच सांगणं एवढंसं योग्य नाही होणार. चला बघा, आता अजून पुढचं महत्वाचं म्हणजे आता डी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ना त्यांचं कॉन्फिगरेशन हे झालं एका सिरीज साठी, 3D सिरीज साठी. पण आता आपल्याला जर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जर सांगायचं ठरवलं, पूर्ण डी ब्लॉकचं कॉन्फिगरेशन, द जनरल व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज, ते आहे बघा ns2 n-1 d 1 to 10. तर हे त्यांचं कॉन्फिगरेशन आहे कोणत्याचं, पूर्ण डी ब्लॉक एलिमेंटचं. दॅट इज ns2 n-1 ब्रॅकेट मध्ये d 1 to 10. म्हणजे डी मध्ये एक इलेक्ट्रॉन असतो पहिल्या एलिमेंट मध्ये, जसं स्कॅन्डियम, आणि शेवटच्या मध्ये असतात 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल मध्ये. ठीक आहे, आता हे झालं सगळं डी ब्लॉक बद्दल. आता शेवटचा पॉइंट आहे तो म्हणजे फोर्थ, तो म्हणजे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हॉट अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? व्हॉट अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? चौथा, आता फोर्थ पॉइंट आपण घेऊया, द लास्ट पॉइंट, दॅट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोणाला म्हणायचं मग? आता बघा, अजून पण भरपूर पॉइंट्स आहेत तसे की डी ब्लॉकला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हटलं जातं. ते पण एक पॉइंट घेऊ आपण त्याचा, ते पॉइंट महत्वाचं आहे. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, त्यांना दुसरं नाव काय ते म्हणजे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हे फार महत्वाचं नाव आहे, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणजे असे एलिमेंट्स की ज्यांच्या डी ऑर्बिटल मध्ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स असतात. कसे असतात? डी सबसेल मध्ये किंवा डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात? पार्शियली फिल्ड. कसे असतात? पार्शियली फिल्ड. त्यांनाच आपण काय म्हणतो? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतो. डी ऑर्बिटल मध्ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नको आहेत. डी ऑर्बिटल मध्ये जर फुलफिल इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणायचं नाही. जसं की आता बघा, झिंक मध्ये, झिंकच्या डी ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? ते म्हणजे 3d10. 3d10. मग डी ऑर्बिटल मध्ये जर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणायचं नाही. म्हणजे झिंक इज नॉट अ ट्रान्झिशन एलिमेंट. Other than zinc, 9 elements are there. They are called as transition elements. Okay, is it clear? So then next point that is we have to see, that is F block elements. Screen ते लिहून घ्या एवढं, व्हिडिओ पॉज करून नंतर. आता शेवटचा पॉइंट आहे तो म्हणजे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. शेवटचा पॉइंट कोणता आहे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यांचं पोझिशन काय बरं? पिरियोडिक टेबल तुम्ही पाहिलं असेल. एफ ब्लॉक एलिमेंट हा शेवटचा ब्लॉक आहे. तर एफ ब्लॉक एलिमेंटचं पोझिशन सांगता येईल कोणाला की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कुठं प्रेझेंट आहेत?
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पिरियोडिक टेबल मध्ये कुठं प्रेझेंट आहेत हे पण तुम्हाला महत्वाचं आहे समजणं. एफ ब्लॉक एलिमेंट आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण पिरियोडिक टेबलच्या बॉटमला रिप्रेझेंट केलेले आहेत, पण खरोखर ते बॉटमला प्रेझेंट नसतात. ते जर बॉटमला प्रेझेंट असते तर आपल्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये 8th पिरियड आणि 9th पिरियड आपण म्हणलं असतं, परंतु आपण असं म्हणत नाही की मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये 9 पिरियड्स असतात. इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल देर आर ओनली द 7 पिरियड्स आर देअर. इज इट क्लिअर? सो देअर फॉर शेवटचं घेऊ, बराच वेळ झाला आजचा, चौथा पॉइंट घेऊ लवकर, ते म्हणजे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक कोणाला म्हणायचं मग? सेम डेफिनेशन. द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन the elements in which yes, चला लास्ट पॉइंट आता एफ ब्लॉक एलिमेंटचं डेफिनेशन लिहून घ्या. द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, जसं आपण डी मध्ये काय लिहिलं होतं n-1, तसं इथे लिहायचं n-2 एफ ऑर्बिटल called as F block element. They are called as F block elements. याला काय म्हटलंय n-2? आता याच्यामधलं आपण जर पाहिलं असेल एलिमेंट्स, तर या प्रत्येक एलिमेंट मध्ये 6 मेन सेल प्रेझेंट असतात. कारण त्याचं आता पोझिशन म्हणून तुम्हाला समजेल. दुसरा पॉइंट कोणता आहे? पोझिशन इन द पिरियोडिक टेबल. पोझिशन इन मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. तर यांचं पिरियड मध्ये पोझिशन काय आहे? तर these elements they are present in period from 6 to 7. 6 and 7 म्हणा वाटलं. 6 to 7 किंवा 6 to 7. 6 and 7. And in the group they are present only in third group. Only in group number 3rd मध्येच सगळे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत हे. ठीक आहे. आता कसं, आता याच्यामध्ये पिरियड नंबर 6 मध्ये जे प्रेझेंट आहेत दे आर कॉल्ड एज लॅन्थेनॉइड्स. पिरियड नंबर 7 मध्ये जे प्रेझेंट आहेत दे आर कॉल्ड एज ऍक्टिनॉइड्स. ठीक आहे. दे आर कॉल्ड एज ऍक्टिनॉइड्स. लॅन्थेनॉइड्स अँड ऍक्टिनॉइड्स बोथ दे आर प्रेझेंट इन ग्रुप नंबर 3rd. बोथ दे आर प्रेझेंट इन द ग्रुप नंबर 3rd. चला, आता तिसरं आहे दीज एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. These elements are also called as inner transition elements. Inner transition elements. आणि दुसरं नाव काय यांचं? जसं डी ब्लॉकला काय नाव आहे? ट्रान्झिशन. तसं यांना नाव आहे इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. याच्यामुळं कारण याचं असं आहे की यांच्यामध्ये आपण जर पाहिलं, समजा 6th पिरियड मध्ये जो प्रेझेंट एलिमेंट त्याच्याकडे असे 6 मेन सेल असतील. किती मेन सेल? 6. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. परंतु एफ ऑर्बिटल जो असतो तो 6F नसतो इथं. म्हणजे शेवटचा इलेक्ट्रॉन 6F मध्ये एंटर होत नाही, तो एंटर होतो 4th ऑर्बिट मध्ये. 4th मेन सेल मधला जो एफ असतो 4F त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर होतो आणि देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. अँड दॅट इज कॉन्फिगरेशन मध्ये पण त्याचं नाव काय येतं? n-2F ऑर्बिटल्स. ठीक आहे. तर आपण थांबूया इथं. इथपर्यंत काय डाऊट असतील तर विचारा चॅट बॉक्स मध्ये किंवा कॉमेंट्स मध्ये तुम्ही विचारा डाऊट्स. आता तुम्हाला पुढचं एक ऍक्टिव्हिटी आहे की ते म्हणजे ज्यांनी एलिमेंट्स लर्न केले त्यांनी ते एलिमेंट्स लिहायचे कॉमेंट्स बॉक्स मध्ये. ठीक आहे. 1 ते 30 पर्यंत जितक्या विद्यार्थ्यांनी एलिमेंट्स लर्न केले, ज्यांनी लर्न केले त्यांनी त्यांचे सिम्बॉल्स आणि ऍटॉमिक नंबर हे तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये टाकायचं, जेणेकरून मला समजेल की किती मुलं अभ्यास करतायत आणि किती जणांचा अभ्यास आता वेगळ्या पद्धतीनं चालू आहे. ठीक आहे. आता घरी बसून तुम्ही फक्त गप्पा नाही मारायच्या, टीव्ही नाही बघायची, थोडा अभ्यास पण करायचा. ठीक आहे. तर मी पाहिल नंतर कॉमेंट सेक्शन, जे युट्यूबचं कॉमेंट सेक्शन आहे त्यात तुम्ही जेवढे एलिमेंट्स लर्न केले त्याचे सिम्बॉल्स टाकायचे फ्रॉम ऍटॉमिक नंबर 1 to
तुम्ही जेवढे लर्न केले तेवढे एलिमेंट्स. ठीक आहे.